नमस्कार जय जगन्नाथ एनपी 2020 विथ अभिरे आपण मानक स्वागत। पंचम श्रेणी भाषा महक विषय गच्छ कहानी लेखक डॉक्टर रामचंद्र नायक। तो आम ए विषयटी को पढ़ी देथिले एवं बुझीथिले। एबे आसंतु आमे यार प्रश्न उत्तर करिबा। तो प्रथम प्रश्न कौन देइछि? गच्छटी नरम गलारे काहाकू कहूछु? उत्तर गच्छटी नरम गलारे आम मानंकु बा मनीष समाज को भाई भौणी बोली संबोधन करी कहूछि। एबे आसीबा द्वितीय प्रश्न। जन्म कालरू गच्छटी केउ केउ जातना सही आसीछि? तो पिला माने आमे पढ़िथिले एवं बुझिथिले जन्म कालरू से कौन सहीछि ना उत्तर हैला जन्म कालरू गच्छटी वर्षा झड़ी प्रखर खरा एवं शीत काकर परी अनेक प्राकृतिक जातना सही आसीछि। एबे आसीबा तृतीय प्रश्न। गच्छ आम पई कौन सबु साइती रखिछि? तो पिला माने आमे विषयटी को बढ़िया रे पढ़िथिले एवं बुझिथिले। तो कहंतु एबे गच्छ आम पई कौन सबु साइती रखिछि? उत्तर गच्छ आम पई चेर मूल डाल पत्र फूल एवं फल साइती रखिछि। बुझिला पिला माने? तो चतुर्थ प्रश्न। गच्छ भाषा रे आमे काहाकू मूल मंत्र करिबा उचित? तो आर उत्तर हेउछि गच्छ भाषा रे आमे कर्म बा कर्म को मूल मंत्र करिबा उचित। 5 नंबर प्रश्न। कौन न करिबा को गच्छटी अनुरोध करिछि? तले पिला माने कहंतु ना ताकू बा गच्छ को अजथारे कष्ट न देबाकू एवं कर्म पथरे हेला न करिबाकू गच्छटी अनुरोध करिछि। तमे देखिबा क तले केते गुडे प्रश्न ओ सेमानकर उत्तर रखा जाइछि। ठीक उत्तर टिकी पाखरे दिया जाइथिबा घरे ठीक चिन्ह दियो। तो आमे पिला माने एबे प्रश्न पढिबा। तो एबे देला जीवन केउ पथरे हेला न करिबाकू वृक्ष कहिछि? चरम पथ धर्म पथ करम पथ मरम पथ। ताले आरो उत्तर टी हबो करम पथ। नेक्स्ट गच्छटी कौन करी समस्त को छाई रे आश्रय देइछि? डाला पत्र धरी बकल हृदय चिरी अंतर फेड़ी विराट आकार करी। तार उत्तर हबो कौन ना बकल हृदय चिरी। तापरे तृतीय 3 नंबर प्रश्न। जगत हितरे कौन करिबा उचित? फल खाइबा परोपकार करिबा सबुजिमा भरिबा गच्छ लगाइबा। ताले पिला माने एटा कौन हबो ना जगत हितरे गच्छ लगाइबा उचित। तो आर राइट आंसर हबो गच्छ लगाइबा। तापरे परवर्ती प्रश्न। पर उपकार करिबा पई काहाकू मूल मंत्र करिबा उचित? पर उपकार करिबा पई काहाकू मूल मंत्र करिबा उचित? ऑप्शन हला कर्म को धर्म को जन्म को सेवा को। ताले आर आंसर हे जिवो कोन ना कर्म को। ठीक अछि पिला माने। तापरे परवर्ती प्रश्न देखिबा। जानी पारिबनी ए रूप मोहर केते साधनार फल। ए कथा किए कहिछि? तो पिला माने आमे विषयटी को पढ़िले बुझिले। तो एबे आमे कहि परिबा किए ए कथा कहिछि? कवि कहिसंती पिलाटी कहिछि धरणी कहिछि ना गच्छ कहिछि? तला आंसर कोन हे जिवो ना आंसर हे जिवो गच्छ कहिछि। चिंता ओ कल्पना। तो पिला माने आमे चिंता करिबा एवं कल्पना करी ए प्रश्न गुडीकर उत्तर देबा। 1 नंबर क गच्छ केबे काहा सहित कथा हेबार तुमे जानिछ? ताले तुमे जानिछ कि गच्छ केबे काहा सहित कथा हुए? ताले यार उत्तर आमे देखिबा। वास्तव जीवन रे गच्छ कथावार्ता कही पारे नाही, किंतु विभिन्न कहानी पुराण एवं कविता रे गच्छ कथा हेबार आमे जानिछु। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रु गच्छ माने संकेत माध्यम रे निज निज भितरे कथा हुअंती। ठीक अछि पिला माने। तो एबे आमे देखिबा ख नंबर टा। तुमे केबे गच्छ सहित कथा होइछ कि? मने रख गच्छ माने परस्पर सह कथा हुअंती।
ତାହେଲେ ଆର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ହଁ, ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ଏକା ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ମୋ ମନ କଥା ତାକୁ କହେ ଏବଂ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ ତାର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଗ ନମ୍ବର। ମନେକର ତୁମେ ଗଛଟିଏ, ତେବେ ତୁମ ବନ୍ଧୁ ସହିତ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ କୁହ? ଆର ଉତ୍ତର ହେଲା, ଯଦି ମୁଁ ଗଛଟିଏ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ମୋ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି ତୁମେ ମୋତେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ତ ସରିଗଲା ପିଲାମାନେ। ଏବେ ଆସିବା 2 ନମ୍ବର। ନରମ ଗଳାରେ ଗଛଟି କହି, ଶୁଣରେ ଭଉଣୀ ଭାଇ, ଫଳ ଖାଇବାକୁ ବଳାଉଛ ମନ, ଆପତ୍ତି ମୋହର ନାହିଁ। ଉପରଲିଖିତ କବିତା ଧାଡ଼ିରେ ଗଛଟି ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ତା ଦୁଃଖତା ଜଣାଉଛି। ଶେଷରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶପଥ କରାଉଛି। ତ ଏଇ ପଦ୍ୟର ବା ଏଇ ଯେଉଁ ପଦଟି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ତାର ସେକୁ ଏଠି ବୁଝାଇକି ଲେଖିଲା। ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ଦେଖିବା। খ ନମ୍ବର। ଦିନେ ସକାଳେ ତୁମେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ଛୁଆଟି ଯାଉଥିବାର ଦେଖିଲ। ହାତୀ ଛୁଆଟି ତୁମକୁ ଦେଖିଲି ଅଟକି ଗଲା, ତୁମେ ବି ଅଟକି ଗଲ। ପରସ୍ପରକୁ କିଛି ସମୟ ଚାହିଁଲ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ଆସିଲା। ତୁମେ ଦୁହେଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲ। ତୁମେ ଦୁହେଁ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲ ବନ୍ଧୁ ମେଳରେ ଆଲୋଚନା କର। ତ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଟାସ୍କଟି ତୁମକୁ ଦିଆହେଲା ଏଇଟା ତୁମ ପାଇଁ ଟାସ୍କ ରହିଲା। ତ ଏଟାକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ଖେଳ ଭାବରେ ଆକୁ ନେଇ ଏହାର ଉତ୍ତର ତୁମେ କରିବ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଭାବ ଓ ଲେଖ। 1 ନମ୍ବର। କ'ଣ କଲେ ଆମ ଧରଣୀ ହତଶ୍ରୀ ହେବ ନାହିଁ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗଛ ଲଗାଇ ପରିବେଶକୁ ସବୁଜିମା ଭରିଦେଲେ ଆମ ଧରଣୀ ହତଶ୍ରୀ ହେବ ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର। ଗଛ ତା ଜୀବନରେ କି କି ଯାତନା ସହିଛି? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ, ଗଛ ତା ଜୀବନରେ ଜନ୍ମକାଳରୁ ବର୍ଷା, ଝଡ଼ି, ପ୍ରଖର ଖରା ଏବଂ ଶୀତ କାକର ପରି ଅନେକ ପ୍ରାକୃତିକ ଯାତନା ସହିଛି। ତ ପିଲାମାନେ 3 ନମ୍ବର। ଆମେ ସବୁ ଗଛକୁ କିପରି କଷଣ ଦେଉଛେ? ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର, ଆମେ ଟିକିଏ ସୂଚନା ନ କରି ଫଳ ତୋଳିବା ସମୟରେ ଗଛର ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବେ ଟାଣୁଛେ ଏବଂ ତାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛେ। ତ ଏହିପରି ଭାବେ ଆମେ ଗଛକୁ କଷଣ ଦେଉଛେ। ସରିଲା। ତ ଏବେ ଆସିବା 4 ନମ୍ବର। ଆମ ପାଇଁ ଗଛ କ'ଣ ସାଇତି ରଖିଛି? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ଆମ ପାଇଁ ଗଛ ତାର ଶରୀରର ପ୍ରତିଟି ଅଂଶ ଯଥା ଚେର, ମୂଳ, ଡାଳ, ପତ୍ର, ଫୁଲ ଏବଂ ମିଠା ଫଳ ଆଦି ସବୁକିଛି ସାଇତି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗଛର ଉପକାର ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ତାହେଲେ ଗଛ ଉପକାର ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଉତ୍ତର, ଗଛର ଉପକାର ପାଇଁ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଗଛ ଲଗାଇବି, ଅଯଥାରେ ଗଛ କାଟିବି ନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗଛର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ କହିବି। ତ ପିଲାମାନେ, ଏବେ ସରିଗଲା ଏଇଟା। ତ ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଆମର 5 ନମ୍ବର ସରିଲା। ଆସ କବିତାଟିକୁ ବୁଝିବା। କବିତାଟିକୁ ଆଉଥରେ ପଢ଼। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଦ୍ୟାଂଶରୁ ଯାହା ବୁଝିଲ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। ତ ପିଲାମାନେ, এই ପଦ୍ୟାଂଶଟିକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ତାର ଭାବାର୍ଥବୋଧକ ବା ତା ଭାବରୁ ଯାହା ଆମେ ବୁଝିବା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଲେଖିବା। 1 ନମ୍ବର। କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ତ ଲୋତକ ଧାରାରେ ନୟନୁ ଝରଇ ମୋର। ତାହେଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ, ଗଛକୁ ଆମେ କାଟିଲେ ବା ତାର ଡାଳପତ୍ରକୁ ଆମେ ହାଣିଲେ, ତାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ଯେପରି ଗଛର ଆଖିରୁ କ୍ଷୀର ସଦୃଶ ଲୁହ ଲୋତକ ଝରି ପଡ଼େ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର। ଧରଣୀ ହସିଲେ ଆମ ପରିବେଶ ହେବ ନାହିଁ ହତଶିରି। ଏହାର ଅର୍ଥ, ଆମେ ଗଛ ଲଗାଇ ଆମ ପରିବେଶକୁ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ରଖିବା ଫଳରେ ଆମର ଏ ଧରଣୀ ଉଠି ହସିବ ଓ ହତଶ୍ରୀ ହେବ ନାହିଁ।
3 ନମ୍ବର, ମୋ ଫଳ ଖାଇକି ମୋହରି ଆଗରେ ଶପଥ କରରେ ରହି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଗଛର ଫଳ ଖାଇ ଗଛ ଆଗରେ କର୍ମପଥରେ କେବେ ଅବହେଳା ନ କରିବା ପାଇଁ ଶପଥ କରିବାକୁ ଗଛ କହିଛି। 4 ନମ୍ବର, କଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ? ନା କରମକୁ ମୂଳ ମନ୍ତର କରିଣ ପର ଉପକାର କର। ଏହାର ଅର୍ଥ କର୍ମକୁ ଜୀବନର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କରି ପରର ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ ଗଛ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି। ଭାଷାର କଥା। ତଳେ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଭାବାର୍ଥ ଦିଆଯାଇଛି। କବିତାରେ କେଉଁଠି ସେହି କଥା କୁହାଯାଇଛି? ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସେହି ଧାଡ଼ି ବା ଧାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ନମୁନାଟିଏ ଦିଆଯାଇଛି। 1 ନମ୍ବର, ଗଛ ଆମକୁ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ମନା କରେ ନାହିଁ। ତ ଏହାକୁ ସେ ପଦ୍ୟରୁ ଲେଖିଛି, ଫଳ ଖାଇବାକୁ ବଳାଇଛ ମନ ଆପତ୍ତି ମୋହର ନାହିଁ। ତ ସେକେଣ୍ଡ, 2 ନମ୍ବର କଣ ଦେଲା? ନା ଗଛର ଆଖିରୁ ଲୁହର ଧାର ବହୁଛି। ତ ଏହାକୁ ଆମେ ପଦ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କଣ ହବ? କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ଏତ ଲୋତକ ଧାରାରେ ନୟନୁ ଝରଇ ମୋର। ସରିଲା। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର, ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଦେଖି ମତେ ଈର୍ଷା କରୁଛ। ଆଜି ସିନା ତୁମେ ଈର୍ଷା କରୁଛ ଦେଖି ଫଳ ମାଳ ମାଳ। 4 ନମ୍ବର, ସାରା ଜୀବନ 4 ନମ୍ବର, ସାରା ଜୀବନ କର୍ମପଥରେ ରହିବ। ଉତ୍ତର, ଏ ସାରା ଜୀବନ କର୍ମ ପଥରେ ହେଳା ନ କରିବ କେହି। 5 ନମ୍ବର, ଆମ ପରିବେଶ ହତଶ୍ରୀ ହେବ ନାହିଁ। ଧରଣୀ ହସିଲେ ଆମ ପରିବେଶ ହେବ ନାହିଁ ହତଶ୍ରୀ। 6 ନମ୍ବର, ଦୁଃଖରେ ମୋ ଗଛର ପ୍ରାଣ ଜଳି ଯାଉଛି। ଏହାର ଉତ୍ତର, ଜାଣିପାରିବନି ପରାଣ ମୋହର ଦୁଃଖରେ କିପରି ଜଳେ। ଖ ନମ୍ବର, ଅକ୍ଷର ସଜାଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ ପାରୁଛ ଯଦି ମାତ୍ରାକୁ ଯୋଡ଼। କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ। ଅସଜଡ଼ା ହୋଇ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି, ଯଦି ଆମେ ପାରିବା ମାତ୍ରା ଯୋଡ଼ି ପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ନବଜ। ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଏହା ଅଛି ଜୀବନ। ତାପରେ ଅଛି ତଗଜ। ଏହାକୁ ଆମେ କରିପାରିବା ଜଗତ। ତାପରେ ଦେଇଛି କତଲ। ଏହାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଲୋତକ। ତାପରେ ଦେଇଛି ରଧଣ। ଏହାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଧରଣୀ। ତାପରେ ଦେଇଛି ନଚସ। ଏହାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଶୋଚନା। ତାପରେ ଦେଇଛି କରପଉ। ଆକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଉପକାର। ତାପରେ ଦେଲା ସମଜବ। ଆକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ସବୁଜିମା ବା ସମଜୀବୀ ବି ଲେଖିଲେ ହବ, କିନ୍ତୁ ସବୁଜିମାଟା ଠିକ ହେବ। ଗ ନମ୍ବର, ଶବ୍ଦ ଝୁଲୁଛି ଗଛରେ ଦେଖ ସମାନ ଅର୍ଥକୁ ଖୋଜିଣ ଲେଖ। ତ ଦେଖିବା ଗଛ ଡାଳରେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଝୁଲୁଛି। ଗଛ, ପତ୍ର, ଲୁହ, ଆଖି, ଶପଥ। ଝୁଡ଼ିରେ କଣ ଅଛି? ଚକ୍ଷୁ, ଅଶ୍ରୁ, ଦଳ, ବୃକ୍ଷ, ପଣ, ପାଦପ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ଲୋତକ, ପଲ୍ଲବ, ନୟନ। ଏହାର ଉତ୍ତର, ଗଛ, ବୃକ୍ଷ, ପାଦପ, ପତ୍ର, ପଲ୍ଲବ, ଦଳ, ଲୁହ, ଲୋତକ, ଅଶ୍ରୁ, ଆଖି, ଚକ୍ଷୁ, ନୟନ, ଶପଥ, ପଣ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତଳେ କବିତାର ଘ ନମ୍ବର, ତଳେ କବିତାର କିଛି ଅଂଶ କ ରହିଅଛି। କବିତାକୁ ମନେ ପକାଇ ସମ୍ପର୍କିତ ପଦକୁ ଯୋଡ଼। କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ। ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଡାଳକୁ ମୋହର। ତାର ଉତ୍ତର କଣ ହେବ? ନା 4। ଖ ସ୍ତମ୍ଭର 4 ଟାଣି ନେଉଥାନ୍ତି।
ତାହେଲେ ଡାଳକୁ ମୋହର ଟାଣି ନେଉଥାନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ, କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ତ କ'ଣ ହେବ? ଲୋତକ ଧାରା। 8, କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ତ ଲୋତକ ଧାରା। ଗଛ ଲଗାଇବା, ଗଛ ଲଗାଇବା କ'ଣ? ଗଛ ଲଗାଇବା, ଗଛ ଲଗାଇବା। ପର ଉପକାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେବ। ଜଗତ ହିତରେ, ଜଗତ ହିତରେ ଫୁଲ ଫଳ ସାଇତିଛି। ଧରଣୀ ହସିଲେ ଆମ ପରିବେଶ ହସିବ। 1, ଏରୂପ ମୋହର ସାଧନାର ଫଳ। ଫଳ ଖାଇକି ଶପଥ କରିବା। 3, ଛାଇରେ ଆସରା ବକଳ ହୃଦୟ ଚିରି। 10 କୁ 10। ନମ୍ବର, ଆସ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ନରମ ଗଳାରେ ଗଛଟି କହଇ ଶୁଣରେ ଭଉଣୀ ଭାଇ। ଉପରେ ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦଟି ଭଉଣୀ ଭାଇ। ଭଉଣୀ ଓ ଭାଇ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ମିଶି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହୋଇଛି, ତାହା ହେଲା ଭଉଣୀ ଭାଇ। ଏହାକୁ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। କେହି କେହି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ବି କହନ୍ତି। ଏଥର ତୁମ ବହିରୁ ଆଉ କେତୋଟି ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଖୋଜି ଲେଖ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଖରା କାକର, ଡାଳ ପତର, ଫୁଲ ଫଳ, ଚେରମୂଳ। 6 ନମ୍ବର, ପଦ୍ୟ ରୂପକୁ ଗଦ୍ୟ ରୂପ। ଧରଣୀ ହସିଲେ ଆମ ପରିବେଶ ହେବ ନାହିଁ ହତଶିରି। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟିକୁ ଦେଖ। ଏ ହେଉଛି ପଦ୍ୟର ପ୍ରକାଶିତ ରୂପ। ଏହାର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ହେଉଛି ହତଶ୍ରୀ। ଏଭଳି ଆଉ କେତେକ ପଦ୍ୟ ରୂପ କବିତାରେ ରହିଛି। ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଲେଖ, ସେଗୁଡ଼ିକର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଲେଖ। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର କରମ, କର୍ମ। ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର, ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ପରାଣ, ପ୍ରାଣ। ବରଷା, ବର୍ଷା। ଜନମ, ଜନ୍ମ। ତ ପିଲାମାନେ କିପରି ଭାବେ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସରିଗଲା। ତ ଦେଖା ହବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥିବେ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଲ୍ ପରେ ସେଟ୍ କରିଥିବେ, କାରଣ ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଅପଲୋଡ଼ ହେବ।